Oh, who reminded me this? Yogi, yeah. Related to your lecture. Okay, very good. I find it difficult to record and post again. I don't think posting the recorded videos of our own faculties are is not working properly. Students are not taking them seriously and not watching them. Maybe very few out of 1500, not even 200, 300 are watching them seriously out of all the classes. I think so. And the music started here stating that you have unstable internet connection. I don't know. Your signals are very much good, but yeah, yeah, recording mode is on now. So I'm just straight away starting the class now. Okay. It's so we are watching YouTube related to Sai Teja. Good Sai Teja. Good of you to hear. Okay, straight away I'm now starting the class because the time is ticking 9:30 now. Right? You're able to hear me? Last question. You're able to hear me, right? One of you type that if I get response that you are able to hear. Yes, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Right. Okay. Straight away. We are doing simple harmonic motion, and we started some equations of displacement of a particle executing simple harmonic motion. I'll write that. Okay, I'll write that. That is where it is. It should not be written. Okay, let me just set up this. Right, I'll start writing from here. The equation of displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by basic equation I'm talking about. The equation of displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by x of t. Displacement is changing along x-axis. Displacement is changing along x-axis with respect to displacement along a function of time. As a function of time is given by x of t is equals to a. Actually, I told in the previous class that sine and cos one of this is used, right? And ఏమైంది SHM సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఏమైందమ్మా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కి ఫుల్ ఫామ్ కావాలా రాస్తాను ఒక నిమిషం రాస్తాను ఈక్వేషన్ రాస్తాను ఓకేనా right displacement as a function of time is given by a times of I told either we can use sine function or cos function. And I have given my previous equation in the previous class. I have given that in terms of sine function, I suppose. But in our textbook, they followed cos function. One of this can be used. Nothing is wrong. I'm clearly telling you, in some books, they follow a times of sine omega t. In some other books, they follow a times of cos omega t. But in our book, we are following this one. So accordingly, I'm now changing my equation. Earlier, I have given that equation in terms of a sine omega t. But now, I'm giving that equation in terms of a cos omega t plus phi. A cos of omega t plus phi. This is the basic equation of a particle which is undergoing what kind of motion? SHM. SHM, somebody asked me like what it is. It is in the form of SHM stands for simple harmonic motion. In the class line, I got doubt and SHM stands for what? Simple harmonic motion. Okay. Simple harmonic motion and ఏంటి harmonic function ని include చేసుకునేది అన్నమాట. What is that which is including harmonic function? Any function which make use of sine or cosine with that is called as harmonic. ఈ హార్మోనిక్ లో మనం ఎలాంటి దాని గురించి నేర్చుకుంటామంటే సింప్లెస్ట్ ఫామ్ నేర్చుకుంటాం. సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ లో 5 రాస్తాం కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఈక్వేషన్ లో అన్ని టర్మ్స్ మనకు తెలుసులేదు చూడండి. యూ షుడ్ నో ఆల్ ద టర్మ్స్ ఇన్ దిస్. Displacement as a function of time is equals to A stands for what? You should know basic equations terms in this. A stands for what? A stands for amplitude. Omega stands for what? Omega stands for angular frequency. Angular frequency. Where omega is given by the equation 2 pi f. Actually, it is 2 pi by t.
1 by time period is frequency, right? 1 by time period is frequency. Accordingly, you can write this as 1 by t is as the f transpose, where omega is called as angular frequency. Then I'll write here. What is one more term present there? Phi. Phi is given by means of what? Phi is equals to phase of oscillation. What do you mean by phase? Phase means at what angle the body is oscillating. When you say, I can take it like this. If you have oscillations taking place, initially there is no phase at this location, there is no phase. Mean position, there is no phase. But once particle comes here, it makes some angle with this. This angle is called as what? Phase or angle of oscillation. That angle of oscillation is called as phase. We'll talk about that phase later. Initially, what we do is that we take zero phase. Means we talk about that case where phi is equals to 0. We introduce phase later, but the main equation is the entire part. This equation number 1 is a complete equation which you should know. Displacement as a function of time is given by a times of cos omega t plus phi. Where what is t here? It's already in recording mode, Abdul Arshad. Thank you. It's in recording mode only, okay? Right. What is that? A is amplitude, omega is angular frequency given by 2 pi by t or 2 pi f, phi is phase, and one more term remaining here is what? One more term remaining here is small t called as time period. What is the difference in these two t's? One is capital T, other is small t. What is the difference in small t and capital T? Capital T stands for time period of one full oscillation. Capital T stands for what? Time period for one full oscillation. Whereas small t stands for time period of some oscillation. I can tell you like this. If for one, I'll take that figure also, wait a while. If capital T is time for one full oscillation, let us suppose 8 seconds is time period for one full oscillation. 8 seconds for one full oscillation. Then t is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is a different times what you have. That time is called as small time. Any other time which is not the full time period is called as what? Any other time which is not the full time period is known as what? Time period of oscillation. This is time period of one full oscillation. This is time taken for some number of oscillations. If t is equals to t, if small t is equal to t, small t is equals to capital T, then it means that time taken is for one full oscillation. You should remember this equation, basic equation. There was some slight modification. There is some slight modification. What is that? Earlier I have taken this equation to be a sine and this equation to be y. We'll extend that later, y factors later. Right? Now in this class, now from this basic equation, you should know one thing. That is, maximum displacement possible is plus a. Maximum displacement for in this equation, you may be asked a question like, what are the possible values of amplitudes? Amplitudes is going to vary from plus a to minus a. For what actually this is the equation? For what this is the equation? This is the equation for that kind of a body which is moving like this. For that kind of a body which is moving like this. If you have mean position here, if you have extreme position here, if you have one more extreme position here, this is minus a, this is plus a. Always towards right side is positive, towards left side is negative. Accordingly, for that particle which is moving like this, with this amplitude a, its displacement is from here to here. Here to here, here to here, here to here. All these things comes under displacement. That displacement which is changing with a function of time is given by means of this equation. We'll extend like how this displacement graph is going to be. That is more important. Graph of a particle executing SHM, displacement versus time graph. We'll take that now itself in this class itself. But before going that, you should know first important part is that equation of displacement is given by means of this one. Because once we know this, I'm just removing this part. Once we know this, can we now find the equations for velocity which we done earlier? Earlier I did for sine. We are now extending that for cos, which is there as per our textbook. Now let me tell you. See here.
First, I'll start writing from here. Right. X displacement as a function of time is given by a times of cos omega t. I'm not including phi here. I'm not including phi here just because I'm supposing that initial phase is equals to 0. Initial phase I'm supposing to be 0, and accordingly I have written this equation. Now from this equation, if this is equation number 1, how to write the equation of displacement for what? These are all the cases. These are all the cases for that kind of a body which is undergoing simple harmonic motion. What is the definition of simple harmonic motion? A simple harmonic motion is that it should have to and fro motion with constant time period. ఇక్కడ రాసిన బై అనుకుంటారు. రెండు ఉంటాయి అందులోపల సింపుల్ హార్మోనిక్ లోపల. ఏ రెండు ఉంటాయమ్మా? టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉండాలి. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లోపల టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉండాలి అండ్ కాన్స్టెంట్ టైం పీరియడ్ కూడా ఉండాలి. ఆల్రెడీ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది. Now let us not waste our time. Now it is something like this. If displacement equation is given like this, how to find velocity of that? d by dt of x of t. d by dt of x of t చేస్తే ఏమొస్తుంది? డైరెక్ట్ గా రాసేస్తాను ఈక్వేషన్. చూడండి ఇక్కడ ఏ అలాగే ఉంటుంది. d by dt derivative of cos is given by means of minus sign. Cos is given by means of minus sin omega t, and what comes out is this one. Omega is going to come out of this one. Yes or no? You should know this. Omega is going to come out of this one. This is the equation for what? This is the equation for velocity of a particle executing simple harmonic motion. This is the displacement of a particle executing simple harmonic motion. This is the velocity of a particle executing simple harmonic motion. Now, how to find the acceleration of the particle executing simple harmonic motion? d by dt of v of t. Means you should take time derivative of this. You should take time derivative of this. How to find time derivative of that? That is, acceleration as a function of time is given by means of, again, d by dt of this whole factor. I'm not expanding further. I'm just giving that the answers. That is, a minus a would be as is, omega would be as is. If you take time derivative of sine, it is again cos omega t. One omega will come out minus a omega square. This is a final equation for acceleration of the particle executing simple harmonic motion. You students should be well versed with these equations as of now. Students should be well versed with these equations. Equation number 1, equation number 2, equation number 3. In this, what is the maximum displacement possible? Plus or minus a. In this equation, what is the maximum displacement possible? Maximum displacement possible is plus a towards right side and minus a towards the left side. And what is the maximum velocity possible? It is going to be plus or minus a omega. Maximum displacement possible is going to be plus or minus. What all the magnitude present here, that itself is this one. If sin theta is equals to 1, this is the maximum value. That is minus omega towards other side. Or this plus or minus now indicates the factors of towards either right side or towards either left side. Yes or no? Plus minus indicates the same factors. And what is equation for acceleration? Equation for acceleration can also be written like this. A as a function of time is equals to minus a omega square times of, a can be removed, minus omega square, a and cos omega t. A and first equation, a and cos omega t is given by means of what? Omega square times of x of t. Acceleration as a function of time is minus omega square as a function of x of, as a function of displacement. One more form of acceleration equation. Both are one and the same. Modified forms. Both are one and the same. Modified forms. Now what I'll do is I'll just take 1 minute break to let me to know from you people whether this part is clear or not. Just answer me whether this part is clear or not. Start recording. Yes, sir. Vanilla. Okay, good. Clear. Durga Prasad. Madhu. Clear. Right. So hopeful. Now, yeah, you can now stop texting. Let me just tell you. I want to tell you one more thing. See, when you are taking some live classes or live recording classes like this,
ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ టు ఫాలో ఇన్ ద సేమ్ ఫామ్. అందరికీ ఒకేలాగా అర్థం అవ్వాలని రూల్ లేదమ్మా. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా అర్థమవుతుంది. కొంతమంది బాగా అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి అర్థం కాదు. What I want to tell you is those who are not able to follow these things thoroughly, you should have to concentrate a little more. మీరు మైండ్ లో వేరే పనులు ఏదో పెట్టుకొని, ఇంట్లో ఏదో పని పెట్టుకొని, మదర్ ఫాదర్ ఏదో పెట్టుకొని వింటా ఉంటే మీకు రాదమ్మా. you should be free from all other things when live class is going on. అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఓన్లీ ఈ టైంలో ఏం జరుగుతుంది దానిపైన ఫోకస్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే మీరు మీ సైడ్ నుంచి అది ఆ కృషి చేయాలి. యూ షుడ్ ట్రై దాట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీరు ఆ టైంకి అక్కడ కృషి చేస్తేనే మీకు వస్తుంది. మీరు మైండ్ లో ఏదో పెట్టుకొని ఇది ఓపెన్ పెట్టుకొని కూర్చుంటే వస్తుందా? రాదు కదా. సో అకార్డింగ్లీ దోస్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. దోస్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ లిటిల్ మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్. నేను ఇంకా స్లోగా చెప్పాలి, ఇంకా అట్లా చేయాలంటే కూడా కష్టం, ఎందుకంటే బాగా లేట్ అవుతుంది. ఒక చిన్న టాపిక్ చెప్తానికి చాలా టైం పడుతుంది ఆన్లైన్. ఈవెన్ దట్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్. ఓకేనా? So accordingly, I wish all the students to have some a little interest and thorough concentration when something is going on. You first be free from all other things. మీ లవ్ మ్యాటర్స్ కావచ్చు, మీ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి దీనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఆ టైంకి ఆ 1 hour మాత్రం ఖచ్చితంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండండి. ఓకేనా? షల్ ఐ గో అహెడ్ నౌ? కంటిన్యూషన్. ఒక రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి ఎవరైనా ఒకరిద్దరు. ఎస్ సార్, గుడ్. సౌమ్య, ఓకే. Okay. Durga Prasad, Siddharth, yes, sir. Right. So, okay, stop now. Yeah. Yadgiri, Nikita, everyone, right? It's right. It's clear, right? 3 equations you should know: displacement, velocity, acceleration. We have written these equations for a particle having 0 phase. Only that equation is given by means of. You should know the terms in this: amplitude, angular velocity given by 2 pi by t, time period of oscillation, that is in the form of t. Maximum value of displacement velocity is plus or minus a omega. Maximum value of acceleration is plus or minus. Maximum value of acceleration is what? Plus or minus omega square x. Plus or minus omega square x. This amplitude indicates maximum value or minimum value. Right? I'll just stick out this part. Now, let me talk about the important aspect. Now, the important thing or question is that how to write or how to put displacement versus time graph. ఒక గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? If a particle is executing simple harmonic motion, then how to put that in the form of a graph? దేనికి గ్రాఫ్ అన్నాము ఇక్కడ మనము? ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లిజన్. ఇది ఫస్ట్ అర్థమైతేనే మిగతా అన్ని విషయాలు వస్తాయి మనకి ఈక్వేషన్ తర్వాత. రైట్? Displacement versus time graph of a particle. For what this is? For that particle which is executing simple harmonic motion. కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనము let us understand what is happening in a simple harmonic motion. I should take it one side. I'll take it here. Right. This is some kind of an arrangement where some mass is attached here. ఒక మాస్ ఇక్కడ అటాచ్ చేసి పెట్టాము, ఒక రోప్ ని యూజ్ చేసుకుని సస్పెండ్ చేసి పెట్టాము. స్టిఫ్ గా కిందికి ఇలా వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ మామూలుగా I told you already, I'm repeating this. If you drag this mass to some extent and if you leave it, కొద్దిగా డ్రాగ్ చేసి వదిలేస్తే ఇది ఇలా వచ్చేసి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ అయినాక మళ్ళీ ఇలా కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది. రియల్ లైఫ్ లో మనం ఏం చూస్తాము అంటే this will stop after some time. This oscillation, what it is doing, will come to end after some time. Right? But what is simple harmonic motion? Simple harmonic motion lo em untundi? Constant time period untundi. What is constant time period? Virtual case ante unrealistic case. Manamu assume cheskuntam idi eppudu kuda SHMA chestundani. What does it mean? It means that it will never come to rest. Ikkadi nunchi ikkadiki enta time తీసుకుంటుందో, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో ఈ టైం పీరియడ్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇందులో ఒక ఫుల్ ఆసిలేషన్ అంటే ఏంటమ్మా?
one complete to and fro motion is called as full oscillation. What is two path? ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తుంటే ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చే పాత్ ని మనము టూ పాత్ అనుకుంటే, రివర్స్ లో వచ్చే పాత్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫ్రో అంటాం, టు అండ్ ఫ్రో. ఆర్ దీన్ని బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ కూడా అంటాం, బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్, FORTH ఇలా వెళ్తాం, టు అండ్ ఫ్రో ఆర్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్. రైట్, టు అండ్ ఫ్రో పాత్ ఆర్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ పాత్ ఇలా వెళ్తాం. ఒక సైడ్ వెళ్ళేదాన్ని టూ అనుకుంటే ఇంకో దానికి బ్యాక్ ఫ్రో అవుతుంది, ఒకదానికి వెళ్ళేది బ్యాక్ అనుకుంటే ఇంకోటి ఫోర్త్ అవుతుంది. బ్యాక్ అంటే వెనక్కి, ఫోర్త్ అంటే ముందుకి, ముందుకి వెనక్కి, ముందుకి వెనక్కి వెళ్తాన్ని మనము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం ఇక్కడ, if this is executing, if this mass executes simple harmonic motion, now it should make a continuous oscillations without talk. మనం ఇక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, అన్రియలిస్టిక్ కేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రియలిస్టిక్ కేస్ ఏంటంటే we will come to rest after some time, but we are ignoring. ఎందుకు రెస్ట్ వస్తుంది అది after some time? Because of the air frictional forces acting on that, right? So accordingly we are now ignoring those air frictional forces. ఆ ఎయిర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు టైం పీరియడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. టైం పీరియడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే ఏమొస్తుంది, దిస్ విల్ మూవ్, కీప్ ఆన్ మూవింగ్ కంటిన్యూస్లీ. ఇప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కోసం ఏం చేస్తాం చూడండి, నేను I have dragged a mass to one end, I am leaving it. First of all, what is one full oscillation here? Going to one end, coming back to same location is one full oscillation. మరి ఓన్లీ ఒకలాగా వెళ్తే ఏమవుతుందమ్మా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మాత్రం వెళ్తే అదేమైనట్టు ఇప్పుడు హాఫ్ ఆసిలేషన్ అయినట్టు. మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ హాఫ్ ఆసిలేషన్. మరి ఓన్లీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తే 1/4 క్వార్టర్ ఆసిలేషన్, క్వార్టర్ ఆసిలేషన్, హాఫ్ ఆసిలేషన్, 3/4 ఆసిలేషన్, ఫుల్ ఆసిలేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, టర్మినాలజీ ఇంతే. ఇంకా the moment you drag towards the right and if you leave it from here, from extreme position 1 to mean position ఏ కదా ఇది, extreme position 1 to mean position ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు is quarter oscillation, and from mean position to extreme oscillation one more quarter, but from starting location it is half oscillation, 3/4 oscillation. starting నుంచి ఇక్కడికి quarter, half, 3/4 and one full oscillation. ఇప్పుడు మనం ఏమంటాము అంటే let capital T be the time period for one full oscillation. ఇక్కడ ఏ టైం లో రిలీజ్ చేసాం మనము, ఐఎమ్ రిలీజింగ్ దిస్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ T is equals to 0. ఎక్కడ రిలీజ్ చేసాం దాన్ని, ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ T is equals to 0 దగ్గర రిలీజ్ చేసాము. మరి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది ఒక ఫుల్ ఆసిలేషన్ కనుక్కున్నాం మనం ఇక్కడ, ఐఎమ్ సపోజింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ T ఫర్ వన్ ఫుల్ ఆసిలేషన్. ఒక ఫుల్ ఆసిలేషన్ కి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అన్నమ్మా, నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనుకుంటున్నాం, ఇక్కడ క్యాపిటల్ T అవుతుంది. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం పడుతుంది, యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ కెన్ ఆన్సర్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ టు అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. మీకు ఎంత అర్థమైందో నాకు తెలుస్తుంది ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ ఇట్. T/2. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, రైట్. So you are getting this, you are understanding this. So time, okay, good. I appreciate, right? I appreciate, right? Now from one extreme position to other extreme position oka ila veltunnappudu enta time తీసుకుంటుంది అంటే T/2 time తీసుకుంది కదా. then ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, స్టార్టింగ్ లోనే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తాక ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, again you can type how much time it takes from extreme position 1 to mean position, T/4. very good, I appreciate. right, very good, you are getting this. From here to it is T/4, from here to it is T/2. again ikkadi nunchi ikkadiki velli malli mean position kosam ఎంత టైం పడుతుందమ్మా, ఇలా వెళ్ళి ఇలా రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 3T/4, T/3 wrong, 3T/4 right, T/3 కాదమ్మా. చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి T/2, సారీ T/4, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి T/2, T/4, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ T/4 కదా, మొత్తం ఎన్ని T/4 వచ్చాయమ్మా. I'll write again, mean position, extreme position, one more extreme position. For every quarter oscillation it takes a time of T/4, right? From mean position 1 to extreme position 1 to mean position T/4. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా T/4 or total కలుపుకుంటే ఎంత వస్తుంది ఇది T/2. then again from here to here
1 more t by 4. Again here from here to here 1 more t by 4. అవునా మొత్తం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా, 0 తో స్టార్ట్ అయింది, టోటల్ టైం t తీసుకుంది, ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనం హోప్ఫుల్లీ గాట్ దట్ పాయింట్. 3t by 3 ఎవరమ్మా అది? 3t by 3 ఎలా వస్తుంది? జస్ట్ థింక్, సింపుల్ థింగ్, ఇది పెద్ద కాన్సెప్ట్ కాదు, ఇట్స్ ఎ సింపుల్ థింగ్. చూడండి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది, ఇక్కడికి వెళ్తానికి మధ్యలో ఈ రీజన్ వచ్చింది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి t/2 క్లియర్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి t/2 క్లియర్, టోటల్ టైం ఎంత అయిందంటే t అయింది. బట్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? దీనిలో హాఫ్ అవ్వాలి కదమ్మా, t/4. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? ఈ t/2 ని 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం, t/4. మరి ఓవరాల్ గా 3 పార్ట్స్ అయ్యేసరికి ఎంత వస్తుందంటే 3t/4. ఇట్ సింపుల్ థింగ్. ఒకసారి మళ్ళీ కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. క్లియర్? ఓకే, ఇట్స్ ఇనఫ్ ఐ థింక్, బికాస్ కెనాట్ ప్రొలాంగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, ఇట్స్ 3t/4. ఇప్పుడు మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను, రీడ్రా. This is at a time of t is equals to 0. This is from here to here it is t/4, and again from here to here it is 1 more t/4, but altogether from here to here it is how much? It is t/2. మళ్ళీ రివర్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా, రివర్స్ వస్తున్నప్పుడు ఎంత యాడ్ అవుతుంది దీనికి? ఈ t/2 యాడ్ అవుతుంది. ఓవరాల్ ఇక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అంటే దిస్ ఈస్ t/4, 1 more t/4. హౌ మెనీ t/4s it is? 3t/4. మరి ఇక్కడికి వెళ్తా ఎన్ని వస్తుంది? 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4. అంటే 4t/4 అంటే t కదా. సో అట్లా దిస్ ఈస్ t you are going to get. This simple thing, simple logical point you should get. Hopefully ఒకవేళ అర్థం కాదు అనిపిస్తే ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకోండి. క్లియర్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. లెట్ మీ గో హెడ్. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాము, గ్రాఫ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్. ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మా. టెల్ మీ దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్. Displacement equation is x of t is equals to a cos of omega t. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందమ్మా మనది? ఇదే కదా ఇనిషియల్ పొజిషన్ అనేది. ఎట్ t is equals to 0. చూడండి, ఇక్కడ t is equals 0 దగ్గర x వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి? t 0 పెట్టినప్పుడు x of 0 is equals to cos of 0 కదా. What is cos of 0? Cos of 0 is sin 0 0 and cos 0 1 కదా, 1. Then it is going to be what? a. ఇక్కడ ఏం లేకపోతే ప్లస్ ఏ కదా, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ ప్లస్ ఏనే కదా. t is equals 0 దగ్గర మన పొజిషన్ xa ఉందా లేదా, x వాల్యూ a దగ్గర ఉందా లేదా? రైట్, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, ఎట్ t is equals to t/4. t వాల్యూ అనేది t/4 అయితే, t/4 అయితే x of t/4 ఎంత? రైట్, x of t/4 is equals to ఈ వాల్యూలో t/4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏమొస్తుంది? a times of cos ఒమేగా అంటే 2π/t కదమ్మా. ఒమేగాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం 2π/t ఇంటూ t అంటే ఎంత అనుకున్నాం మనము? t/4. రాయచ్చా? కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి కొద్దిగా. t and t gets cancel. 2π/4 అంటే ఏమొస్తుందమ్మా? cos of 2π/2. π/2 రాయొచ్చు కదా. π/2 అంటే ఎంత వస్తుంది? cos 90. cos 90 is 0. This is equals to how much? x value at t/4 is equals to 0. రాయొచ్చు కదా. దిస్ ఈస్ సెకండ్ వన్. ఇప్పుడు మూడోది రాద్దాం. I'll take like this. ఇప్పుడు మూడోది, at x is equals to ఎంత దగ్గర రావాలి మనకి? at what value should take that? ఏదో టైప్ చేస్తారు, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. రైట్, ఓకే, ఒక్క నిమిషం, సెటప్ డిస్టర్బ్ అయింది. రైట్, at x is equals, ఇప్పుడు ఏ టైం తీసుకోవాలమ్మా? మూడోసారి ఇనిషియల్ గా 0 తీసుకున్నాము, రెండోది t/4 తీసుకున్నాము, ఇక్కడ తీసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు at x is equals to t/2. at x is equals to t/2 ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందమ్మా? x of t/2 is equals to a cos omega. omega అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇక్కడ omega is
omega is 2 pi by t into t by 2 రాయచ్చా ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన ఒమేగా అంటేనేమో 2 pi by t తీసుకోవాలి, t అంటేనేమో ఎంత టైం అంత తీసుకోవాలి. ఏం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాము ఇక్కడ? రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి కదా. ఏం మిగిలింది ఇక్కడ? x at a time of t by 2 ఎంత వాల్యూ వస్తామా? హాఫ్ టైం దగ్గర t by 2 అంటే హాఫ్ టైమే కదా. హాఫ్ టైం దగ్గర ఎంత వాల్యూ వస్తుంది చూడండి. cos 2 pi by 2 అంటే cos పై రాసుకోవచ్చు కదా. cos పై అంటే cos 180 కదా. cos 180 అంటే -1 కదా. అప్పుడు x of t by 2 అంటే ఎంత వాల్యూ వచ్చిందమ్మా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత వచ్చింది? xt by 2 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత వస్తుంది? -a వచ్చిందా? మనం ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్ ని ఎలా ఈ వాల్యూస్ వస్తాయో చూస్తున్నాము. నౌ ఫోర్త్ వాల్యూ, ఇది ఒకటి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈస్ వన్ వాల్యూ, టూ వాల్యూస్, ఫోర్త్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఫోర్త్ వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? ఎట్ x is equals to 3t by 4 అంటే ఏ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా? 3t by 4 అంటే x is equals to 3t by 4 అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దేని గురించి మాట్లాడుతాం మనం? ఎక్కడికి వస్తుంది? యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్. మీకు అర్థమై ఉంటే ఇప్పుడు xt by 4 మనకి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? 3t by 4 ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? వెరీ గుడ్, 0 0 0. ప్రవళిక, దుర్గా ప్రసాద్, తబస్సుం, సుజాత, ఇంకా పైన కొన్ని పేర్లు మిస్ అయ్యి అందరు. వెరీ గుడ్. డైరెక్ట్ గా రాయినా చూపించిన ఎలా వస్తుందో, డైరెక్ట్ గా రాయినా చూపిస్తాను చూడండి. x at 3t by 4 is equals to a cos omega అంటే 2 pi by t కదమ్మా. ఒమేగా అంటే 2 pi by t ఇంటూ t వాల్యూ ఏం రాయాలి? స్మాల్ t వాల్యూ ఎంత రాయాలి? ఎట్ t is equals to, ప్రతిసారి చూడండి అమ్మ ఇక్కడ ఎట్ t is equals to రాయాలి మనం. ఎట్ t is equals to 3t by 4 కదా. 3t by 4, tt gets cancel, 2 gets cancel. అప్పుడు ఎంత మిగులుతుంది? x at 3t by 4 is equals to a times of cos of ఎంత మిగిలిందమ్మా? ఎంత మిగిలింది? tt పోయింది, 3 pi by 2 వస్తుంది. 3 pi by 2 అంటే ఎంత? 270 ఏనా? 3 pi by 2 అని వచ్చేది మనకి కాదు, 3 pi వస్తుంది అనుకుంటా, రైట్? 3 pi వస్తుంది, రైట్? 3 pi ఇట్ ఇస్. 3 pi అంటే ఎంత? 3 times of 180 కరెక్ట్ అని నేను చేసింది అక్కడ మిస్టేక్ అని చూడండి. 3 pi by 2 pi by t, సారీ 3 pi by 2, కరెక్ట్. 3 pi by 2 ఇట్ ఇస్. అకార్డింగ్లీ 3 pi 2 by 2 వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా? 3 times of 90 degrees, 270 degrees, రైట్? ఇట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే మీకు అర్థమైపోయింది, బట్ మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను, రైట్? ఫోర్త్ వన్ అయిపోయింది. ఇంకోటి ఏముంటుంది? ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ లోపల ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తున్నాయి మనకి? 0, t by 2, 3t by 4, అగైన్ t by 2, t by 4, 3t by 4, ఇంకోటి వస్తుంది కదా. అది ఎక్కడ రాస్తాను ఇప్పుడు? ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సరిపోతుందా ప్లేస్? సరిపోతుందా? లెట్ us check. ఫిఫ్త్ వన్ ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ఎట్ టైమ్ t is equals to capital T, x of t is equals to ఎంత వస్తుందమ్మా? x of t is equals to a cos omega అంటే ఎంతమ్మా? 2 pi by t ఇంటూ t అంటే ఎంతమ్మా? t కదా. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఏమొస్తుంది? cos 2 pi అంటే 360. cos 360 అంటే ఎంతమ్మా? 1 కదా. therefore x at a time of this is equals to how much? plus a it is. ఇప్పుడు ఒక కంప్లీట్ ఆసిలేషన్ లోపల మాగ్నిట్యూడ్స్ అర్థమయ్యాయి కదా మనకి. జస్ట్ ఆన్సర్ మీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఐల్ షో యూ గ్రాఫ్. వాయిస్ వీడియో నాట్ కమింగ్, ఎందుకు రావట్లేదు? పోయిందా? క్లియర్ సార్. ప్రవళిక, ఏమన్నా వాయిస్ వస్తుందా రావట్లేదు అది చెప్పండి ఫస్ట్. ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్, ఆడిబుల్, కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్? వెరీ గుడ్. మరి ఎవరికో రాలేదని పెట్టారు, ఎవరో చూడండి. క్లియర్ సార్. వస్తుందా వాయిస్? వస్తుందా లేదా అది చెప్పండి. ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్? ఆడిబుల్ అని టైప్ చేయండి అమ్మా. ఆడిబుల్ వస్తుంది, వెరీ గుడ్. ఓకే, దుర్గా ప్రసాద్, వాయిస్ ఇస్
Crystal clear, sir. Very good. Thank you. Audible. Right. Right, Mahesh. Good. Ocha, Mahesh, no. Okay. Okay. Stop typing. Let us just focus now. ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా గుర్తుందా ఏమేం చేసాము? టోటల్ 5 థింగ్స్. లెట్ మీ జస్ట్ పిక్ అప్ దిస్ ఫోన్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ. టోటల్ 5 థింగ్స్ చేసామమ్మా. చూడండి, ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేసాము? ఎట్ ఎ టైం t is equals to 0 దగ్గర పెట్టాం. t is equals to అంటే x of 0 ఎంత వస్తుంది? ప్లస్ a. ఇంకోటి ఏంటిది? క్వార్టర్ టైం తీసుకున్నాం. క్వార్టర్ టైం దగ్గర ఎంత వచ్చింది మనకి? మీన్ పొజిషన్ వచ్చింది. ఇది మీన్ పొజిషన్ కదా, ఇదేమో ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ 1, దిస్ ఈస్ మీన్ పొజిషన్. థర్డ్ వన్ ఏం చేసాము? ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ హాఫ్ టైం అంటే ఇక్కడ దాకా అని తెలుసు మనకి. ఇక్కడ దాకా మనకి ఎంత పడుతుంది అంటే అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ -a. మళ్ళీ 3/4 టైం అంటే మళ్ళీ మీన్ పొజిషనే కదా, మీన్ పొజిషన్ 0 వచ్చింది. మళ్ళీ కంప్లీట్ టైం పీరియడ్ కి టీకి ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? ఎక్కడ వస్తుంది? ప్లస్ ఏకి వస్తుంది. అంటే ఒక ఫుల్ ఆసిలేషన్ లోపల మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా మారుతుందో ఈక్వేషన్స్ లో చూపించాము. ఆడిబుల్ సార్ డ్యూ టు దట్ పర్సన్ నాట్ ఆడిబుల్, దట్ పర్సన్ క్యాన్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లమ్. సాయి తేజ నాట్ విత్ మీ, రైట్? యా, రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్, యూ షుడ్ హ్యావ్ సిగ్నల్స్ విత్ యూ ఆల్సో. నా దగ్గర ఉంటే సరిపోదు, మీ దగ్గర ఉండాలి. మీ దగ్గర లేకపోతే నేను తెప్పించలేను వాటిని. ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్. ఐ కెనాట్ కమ్ టు యువర్ ఏరియా అండ్ ఐ కెనాట్ ఆస్క్ దోస్ పీపుల్. మీరే సిగ్నల్ ఉన్న ప్లేస్ లోకి వెళ్ళారు. నేను క్లాస్ చెప్పాలంటే కూడా సిగ్నల్ ఉన్న ప్లేస్ చూసుకొని వచ్చినా. ఇప్పుడు వేరే ప్లేస్ లో రావట్లేదు, సిగ్నల్ ఉన్న దగ్గరకు వచ్చి చెప్తున్నా నేను. ఓకేనా? ఓకే ఉన్న వాళ్ళైతే వినండి, ఇంకేం చేయలేము మనం ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఐ విల్ షో యూ. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ ఆర్ వి ఎక్స్ప్రెసింగ్ దీస్ థింగ్స్, హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ గ్రాఫ్. క్వశ్చన్ ఏంటి మంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ కదా. క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. మీరు ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను సపరేట్ గా రాస్తాను, ఒక టేబులర్ ఫామ్ లో రాస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ ఒక టేబులర్ ఫామ్ రాసుకొని గ్రాఫ్ వేయడం ఈజీ వస్తుంది. నేను ఏం చేస్తానంటే టేబులర్ ఫామ్ లో పైన ఒకటి వేస్తాను, మీకు కింద వేయండి. నౌ వీ హ్యావ్ వన్ టేబుల్ లైక్ దిస్. ఇందులో ఏముందంటే టీ వాల్యూ ఉంది, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఉంది. టీ 0 ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? t/4 అయినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? t 3t/4 అయినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? t/4 తర్వాత t/2 రాయాలి కదా. ఇప్పుడు 3t/4 అండ్ ఫైనల్లీ నాకు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీనిలో ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఈ టేబులర్ ఫామ్ లోపల ఆన్సర్స్ ఏమొస్తాయో చెప్పండి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? t is equals to 0, x of t ఎంత వస్తుంది? సంబడి ఆన్సర్, షేక్ సాహిల్ ఏ. వెరీ గుడ్. ప్లస్ ఏ అని చెప్పండి. ఏ నెక్స్ట్ t/4 దగ్గర. ఓ సంబడి గేవ్ ఆల్ ద ఆన్సర్స్. ఎవరో పేరు మిస్ అయిపోయింది చాటింగ్ లోపల. Oh, it's gone. 0 0 0 0 వచ్చేసింది అందరూ. బట్ సంబడి ఆన్సర్డ్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ సమ్వేర్. ఇతనే ఆర్ఎల్ఆ ప్రవళిక. షీ ఆన్సర్డ్ ప్లస్ ఏ 0 -a 0 ప్లస్ ఏ. వెరీ గుడ్. ప్లస్ ఏ 0 -a 0 ప్లస్ ఏ. ఒక ఫుల్ సైకిల్ లోపల ఇలా జరుగుతుంది చూడండి. దిస్ ఈస్ వన్ ఫుల్ ఆసిలేషన్, రైట్? వన్ ఫుల్ ఆసిలేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి తెలుసా? What we have to do now? Very good. Yeah, all of you gave that answers. What you have to do? We have to now put that in the form of a graph. ఒక గ్రాఫ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయాలి. బోర్డు మొత్తం కవర్ కావట్లేదు. అది వస్తే ఇది పోతుంది, ఇది వస్తే అది పోతుంది. షిట్. ఓకే, like this, right? ఇప్పుడు we have to now plot that in the form of a graph. In the form of a graph for what? For time t along with x of t. Time t అంటే టైం 0 ఇక్కడే కదమ్మా. ఈ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ కదా. డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ మాక్సిమం పాసిబుల్ ఎంత? ప్లస్ ఏ. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంకో వాల్యూ ఎంత? ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఆసిలేట్ అవుతుంది ఒక ఫుల్ సైకిల్ అనేది. ఒక ఫుల్ సైకిల్ రెండు మధ్యలో ఆసిలేట్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టైం అయితే, లెట్ మీ సపోజ్ దిస్ ఈస్ t/4 quarter time. This is t/2. This is 3t/4. This is t. ఒక ఫుల్ సైకిల్ లోపల ఒక ప్లస్ ఏ 0 -a. వెరీ గుడ్. ఒక ఫుల్ సైకిల్ లోపల ఏ విధంగా వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే గ్రాఫ్ ఇండికేట్ చేస్తాం. ఎట్ ఎ టైమ్ t is equals to 0, what is the displacement?
t is equals to 0 అనే దగ్గర కాన్సంట్రేట్ అలఫ్ t is equals to 0 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది ఆన్సర్ ప్లీజ్ t is equals to 0 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంది ఏ సాహిల్ వెరీ గుడ్ ప్లస్ ఏనా మైనస్ ఏనా ఏ అందరు ఏ అన్నారు ప్లస్ ఏ నమ్ కళ్యాణి ప్లస్ ఏ వెరీ గుడ్ చూడండి ఇంకా ఇప్పుడు చూడండి ప్లస్ ఏ ఎక్కడ ఉందమ్మా ఇక్కడే కదా అది పుట్ ఇట్ హియర్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని బ్లూతో మార్క్ చేస్తా ప్లస్ ఏ దెన్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ t/4 దగ్గర ఎంత వస్తుందమ్మా డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ 0 అంటే ఇక్కడేనా నెక్స్ట్ t/2 దగ్గర ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఏ ఎక్కడ మైనస్ ఏ ఇక్కడేనా దెన్ 0 దెన్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఇవన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా మనకి దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇదే ఈ గ్రాఫే కావాల్సింది మనకి ఎట్లా వచ్చింది ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ వన్ కర్వ్ ఇట్స్ సినుసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ అంటారమ్మా దీన్ని కర్వ్ కాదు ఇట్స్ ఏ sinusoidal waveform fluctuating from plus a to minus a కదా this is for how many cycles ఎన్ని సైకిల్స్ కి వచ్చిందమ్మా ఇట్లా మనకి ఎన్ని సైకిల్స్ కి వచ్చింది ఇట్లా 1 సైకిల్ ఇప్పుడు ఇంకో సైకిల్ తీసుకుంటే సెకండ్ ఆసిలేషన్ తీసుకుంటే if you take one more second oscillation you are going to get one more wave like this ఇట్లా వస్తుందా ఇంకో సైకిల్ తీసుకుంటే వస్తూనే ఉంటుంది కదా దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ hopefully you understood this part so far the displacement of a particle executing oscillatory motion repetitive very good same as cosine function graph right అంతే కదా cosine ఆడుకున్నాం కాబట్టి బట్ ఇందులో ఏం చెప్తా ట్రై చేస్తామంటే ఒక పార్టికల్ ఆసిలేటరీ మోషన్ అవుతున్నప్పుడు సైకిల్ అంటే ఒక ఫుల్ ఆసిలేషన్ అమ్మా సైకిల్ మీన్స్ వన్ ఫుల్ ఆసిలేషన్ ఇస్ కాల్డ్ as వన్ సైకిల్ ఒక కంప్లీట్ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఒక ఫుల్ సైకిల్ అంటాము వన్ ఫుల్ ఆసిలేషన్ ఇస్ వన్ సైకిల్ టూ ఫుల్ ఆసిలేషన్స్ ఇస్ 2 cycles 3 cycles 4 cycles సైకిల్ అంటే మన సైకిల్ కాదు మహేష్ క్లియర్ నౌ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్ ఎ పార్టికల్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఆర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఇట్స్ గ్రాఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ క్లియర్ సార్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ దుర్గా ప్రసాద్ రైట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్ ఎక్కడ మనం దేనికి వచ్చిందమ్మా డిస్ప్లేస్మెంట్ కర్వ్ లైక్ ఇలా ఎందుకు వచ్చింది మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ మనకి దేనికోసం వచ్చింది చెప్పండి ఇలాగా displacement graph ఇలా ఎందుకు వచ్చింది అంటే we have taken that kind of an oscillation which is starting at extreme position coming back to same extreme position లో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ లో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చింది ఎక్స్ట్రీమ్ లో స్టార్ట్ చేసాం కదా అవునా ఎక్స్ట్రీమ్ లో స్టార్ట్ చేసాం కదా ఎక్స్ట్రీమ్ లో స్టార్ట్ చేస్తే మనకి గ్రాఫ్ లో కూడా ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు దీనికి క్లియర్ సార్ ఇప్పుడు ఇదే కండిషన్స్ తోటి మనము ఈ గ్రాఫ్ ఫర్ వెలాసిటీ అండ్ టైం చేయొచ్చా కెన్ యూ డూ గ్రాఫ్ ఫర్ వెలాసిటీ ఇప్పుడు మనం దేనికి చేసాం ఇక్కడ యూ హ్యావ్ డిడ్ దిస్ ఫర్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ చేశారు కదమ్మా ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకొని చేశారు x of t is equals to a cos omega t చేశారు కదా ఇప్పుడు మరి v కి ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ ఏంటి velocity equation ఏంటి v is equals to a omega sin omega t with minus sign అవునా దానికి కూడా గ్రాఫ్ వేసుకోవచ్చు కదా you should know that graph also ఈ రెండు వస్తే మూడో దానికి కూడా వస్తుంది యాక్సిలరేషన్ కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఓకే విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ గ్రాఫ్ లిటిల్ లేటర్ అవసరమైతే నేను మళ్ళీ డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీనిలో మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా if there is the display if a particle is executing simple harmonic motion then its displacement can be shown by means of this graph ఈ గ్రాఫ్ తో ఇది sinusoidal wave function నా డయాగ్రామ్ మీ కర్వ్ లాగా కనిపిస్తుందేమో కానీ ఇది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఒక వేవ్ ఫామ్ ముందేనా 1 cycle తర్వాత 2 cycles 3 cycles ఇలా డిఫరెంట్ ఒకటి ఇప్పుడు ఆసిలేటరీ మోషన్ చేసేటప్పుడు ఒకటే చేయదు కదా
ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏకి వచ్చి వెంటనే ఆగిపోతుందా? వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ SHM కదా, అంటే ఏ టు ఏ ఒకటి, 2 oscillations, 3 oscillations, 4 oscillations కంటిన్యూస్ గా చేస్తూనే ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఒక్కసారి కంప్లీట్ అయితే 1 cycle అంటే 1 cycle ఇలా వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి చేసినప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూషన్ వస్తుంది, మళ్ళీ ఇంకోటి చేసినప్పుడు ఇంకా కంటిన్యూషన్ వస్తుంది. ఇట్లా చేసుకుంటూ వెళ్తే వస్తూనే ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ హౌ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఈజ్ వాట్ దిస్ ఈస్. ఇప్పుడు మీకు ఒక 2-3 సింపుల్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను, ట్రై టు ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి గ్రాఫ్ ఒకటి ఉంది అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ పార్టికల్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆసిలేటరీ మోషన్. అంతేనా? ఇలాంటి కర్వ్ ఒకటి వచ్చింది అంటే పార్టికల్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆసిలేటరీ మోషన్ అనే కదా. ఇప్పుడు మీకు ఇంకోటి చూపిస్తాను నేను. చెక్ దిస్ అండ్ నౌ యూ పీపుల్ ఆన్సర్ వెదర్ దిస్ ఈస్ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఒక కర్వ్ చూపిస్తాను, ఆసిలేటరీ మోషన్ అవునో కాదో చెప్పండి. దాంతో పాటుగా ఏం చెప్తారంటే ఏ విధంగా దాన్ని మీరు ఆసిలేటరీ మోషన్ డిసైడ్ చేస్తారో చెప్పండి. ఇలా ఉంది. జీరో, T, 2T, 3T. ఇది T/2, ఇది 3T/2, ఇది 4T/, ఇది 5T/2. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈజ్ దిస్ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ఎస్, వై ఇట్ ఈస్ ఎస్, ఇఫ్ నాట్, వై ఇట్ ఈస్ నో. నో, అందరు నో అంటారేంటి? ఎస్, అందరు నో అన్నారు కాబట్టి ఒక లెసన్ కాబట్టి ఎస్ అన్నారు. ఎవరు? శ్రీ. ఏం పేరమ్మా అర్థం కావట్లేదు. శ్రీలతనా? మైనస్ ఏ లేకపోతే మళ్ళీ జీరోకి ఎందుకు వస్తుందమ్మా? అది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పెరిగింది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తగ్గింది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పెరిగింది, తగ్గింది, పెరిగింది, తగ్గింది, అంతే కదా. మహేష్ షేక్ డే, ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్ టు both the points. యాక్చువల్లీ ఈ గ్రాఫ్ దేనికో చెప్తాను, తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకోండి. నో, బికాజ్ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఈస్ టు అండ్ ఫ్రో. ఇది కూడా టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ కిందకి వస్తుందమ్మా. ఎట్లా అంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. ది ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. యాక్చువల్లీ చూడండి, చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో చూడండి. ఓకేనా? లిజన్, మీరు మీ ఇంటి దగ్గర కింద ఉన్నారు. ఏ టైం దగ్గర? 0 టైం దగ్గర. దీనికి 10 seconds అనుకుందాం. పైకి వెళ్తాకి 10 seconds, మళ్ళీ కిందికి వస్తాకి 10 seconds పట్టింది. స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్. ఇది స్టార్టింగ్ లొకేషన్ కదా, ఆరిజిన్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా గ్రౌండ్ లోకి వచ్చారు కదా. ఎంత టైం పట్టింది? 10 seconds. అంటే 5 seconds లో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? పైకి వెళ్ళారు, బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళారు 5 seconds లో. మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ గా బయలుదేరారు, కిందికి వచ్చారు 5 seconds లో. ఒక టైంలో ఏమో ఒక 5 seconds ఏమో ఇంత హైట్ కి వెళ్తున్నారు, ఇంకో 5 seconds ఏమో అంత హైట్ కిందికి వస్తున్నారు. మళ్ళీ 5 seconds పైకి వెళ్ళారు, కింద నుంచి పైకి వెళ్ళారు, పై నుంచి కిందికి వచ్చారు. కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతున్నారు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? 0 నుంచి ఒక హైట్ వరకు వెళ్తారు. మీరు సేమ్ టైం తీసుకున్నారు. ఈ హైట్ వెళ్తాకి 5 seconds తీసుకుంటే ఆ హైట్ నుంచి మళ్ళీ కిందికి రావడానికి మళ్ళీ 5 seconds తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు 9 o'clock కి స్టార్ట్ చేశారు, 9:05 seconds ఇక్కడ ఉన్నారు, 9:10 seconds ఇక్కడ, 9:15 seconds. నాన్ స్టాప్ గా మూవ్ అవుతున్నారు కదా. అవుతున్నారా లేదా? స్టార్టింగ్ లొకేషన్ నుంచి హైయెస్ట్ పొజిషన్ కి వెళ్తున్నారు, వస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు, వస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ దట్ గ్రాఫ్. యాక్చువల్లీ ఈ గ్రాఫ్ లో అది ఉంది మీనింగ్ ఇక్కడ, రైట్? ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ లో ఏముంది అంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ అనే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఎట్ యువర్ హౌసెస్. 5 seconds తీసుకొని బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళారు, ఇంత హైట్ పైకి వెళ్ళారు. మళ్ళీ 5 seconds కి ఏం చేశారమ్మా? ఫస్ట్ 5 seconds పైకి వెళ్ళారు కదా, సెకండ్ 5 seconds కి కిందికి వస్తున్నారు కదా. కిందికి వస్తారంటే ఇదే కదా గ్రాఫ్. మళ్ళీ 5 seconds కి పైకి వెళ్ళారు, సెకండ్ సైకిల్, థర్డ్ సైకిల్, ఫోర్త్ సైకిల్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది కదా. దేర్ఫోర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ నౌ? ఆసిలేటరీ మోషన్ ఆర్ నాట్?
కాన్స్టెంట్ టైం పీరియడ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, అంటే ఇలా రెగ్యులర్ గా మనకి ఒక ఒక గ్రాఫ్ లాంటి వచ్చిందంటే ఇది పీరియాడిక్ మోషన్. ఇది ఏ మోషన్ అంటాం దీన్ని ఇక్కడ? పీరియాడిక్ ఆసిలేటరీ మోషన్. ఇది ఆసిలేట్ ఎస్హెచ్ఎంఏ కదా. యు ఆర్ ఫ్రమ్ మీన్ పొజిషన్ యు ఆర్ గోయింగ్ అప్ అండ్ కమింగ్ డౌన్, గోయింగ్ అప్ అండ్ కమింగ్ డౌన్, గోయింగ్ అప్. మిడ్ పాయింట్ ఇక్కడ, ఇది మీన్ పొజిషన్, ఇది వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్, వన్ మోర్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్. Got it now? Mahesh Hegde got it. Good. Any others understood this? Any others understood this? Yes sir. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా. ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి మనకి ఏం అర్థం అవ్వాలి అంటే ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్. ఎస్ సార్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఇఫ్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇస్తాను. ఇది ఎస్హెచ్ఎంఓ కాదో చెప్పండి. దాంతో పాటు మీరు ఏం చేయాలంటే అది ఏ రకంగా ఎస్హెచ్ఎంఓ కూడా చెప్పాలి. ఇది టైం, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది 0 టైం, ఇది t/2, ఇది t/4. నేను టీ రాస్తాను కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంది. టైం t1, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t. ఒక్క నిమిషం, ఇంకా అవ్వలేదు, ఆగండి. టైం ఇక్కడ 0 టైం దగ్గర పైకి వెళ్తున్నాడు. 3t, 4t, 5t, 6t, 7t, 9t. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇది ఆసిలేటరీ పీరియాడికా కాదా, ఎస్హెచ్ఎంఆ కాదా అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే అర్థం అవ్వాలంటే టీ అనేది ఒక 5 పెట్టుకోండి. 5 సెకండ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, 5 సెకండ్స్ అక్కడే ఉన్నాడు, కదలలేదు. తర్వాత 5 సెకండ్స్ పైకి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ కొద్ది టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేశాడు, మళ్ళీ తర్వాత కిందకి వచ్చాడు, మళ్ళీ కొంతసేపు అక్కడ ఉన్నాడు, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ కొంతసేపు ఇట్లా. సో అకార్డింగ్లీ ఇంతకు ముందు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. ఇంతకు ముందు జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ కి ఇప్పుడు దీనికి కూడా డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇంతకు ముందు కూడా ఎస్హెచ్ఎంఏ, ఇది కూడా ఎస్హెచ్ఎంఏ. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఏమో పైకి ఎక్కిన వెంటనే కిందికి వచ్చేసాడు, ఇక్కడ ఏమంటే పైన కొంతసేపు టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చాడు. వెరీ గుడ్, టైం స్పెండ్, హీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ హీ స్పెండింగ్ ఈక్వల్ టైం. ఈ లైన్ సేమ్ ఉన్నంత వరకు ఇట్ మీన్స్ దట్ హీ స్పెండింగ్ ఈక్వల్ టైం దేర్. ఒక్కోసారి ఇది పెద్దగా ఇది తక్కువ, ఇది పెద్దగా ఇది తక్కువ రావచ్చు, అప్పుడు మనకు అన్ఈక్వల్ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నట్టు, అప్పుడు మళ్ళీ పీరియాడిక్ కాకపోవచ్చు. Time period is different. Very good. Hopefully you got these points now. Now remember this. What I want to tell you is when you come across this kind of graphs, these are actually indicating what graphs now? These are indicating the graphs of simple harmonic motion, that is to and fro motion with constant time period. Adi oka curved form kavachchu, ee vidhanga oka sinusoidal wave form kavachchu. Dini square functions antam, square wave functions antam వీటిని. Square wave functions antam. ఇదేమో సినుసాయిడల్ వేవ్ ఫంక్షన్. ఇది దిస్ వన్ ఇస్ సినుసాయిడల్ వేవ్ ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫంక్షన్. ఇంకా ఈ విధంగా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా. రెక్టాంగిల్స్ అంటే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు, కిందేమో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు, తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు, పైన ఏమో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇలాంటి రెక్టాంగులర్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి, రెక్టాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి. వాట్ ఇస్ కాల్డ్ as రెక్టాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్స్. స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్స్, సినుసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్స్, రెక్టాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వస్తాయి. ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్ లో ముందేమొచ్చింది, రెండో ఎగ్జాంపుల్లో ఇలా వచ్చింది కదా. ఇదే వేవ్ ఫార్మ్స్ అమ్మా, యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్. ఇది ఇలాంటిది ఒకటి డ్రా చేసాం కదా, ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్? ఈ మిగతా అర్థమైతే అది కూడా అర్థం అవ్వాలి. ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్స్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్స్, రెక్టాంగులర్ వేవ్ ఫార్మ్స్, సినుసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్స్. ఇప్పుడు చూడండి డిఫరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ తెలిసిపోతున్నాయి మనకి. అన్న ఒకదిగా డ్రా చేస్తా. దిస్ ఈస్ sinusoidal waveform undergoing simple harmonic motion. This is triangular waveforms undergoing simple harmonic motion. This is square waveforms undergoing simple harmonic motion. This is rectangular waveforms undergoing simple harmonic motion.
రెక్టాంగిల్ షేప్ లో కనిపించాలి. ఏ షేప్ లో కనిపిస్తే ఆ షేప్, ఏ షేప్ లో కనిపిస్తే ఆ షేప్ లో వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? హోప్ఫుల్లీ గాట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ నౌ. ఇఫ్ a particle executes simple harmonic motion, then the displacement time graph, మనము సైన్ ఫంక్షన్ కొసైన్ ఫంక్షన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి మనకు వచ్చిన గ్రాఫ్ లో ఏమొచ్చింది మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా? ట్రయాంగులర్. ఇప్పుడు మనము ఇదే విధంగా ఇంకోటి చూద్దామా? సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా? ఏంటది? వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ చూద్దామా? రైట్, వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. యూ కెన్ డూ దిస్. మీకు హింట్స్ ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి, ఈజీగా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ దట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ as a function of time. V as a function of time is given by, చెప్పండి, minus a omega sin omega t. Basic equation. First point, at a time t is equals to 0, at a time t is equals to 0, v of 0 ఎంత? వెలాసిటీ ఎంత వస్తుంది 0 దగ్గర కావాలి మనకి. ఎనీ ఆన్సర్? ఏం చేయాలి? at a time t is equals 0 అంటే minus a omega times of sin omega అంటే ఏంటమ్మా? 2 pi by capital T into t అంటే ఎంత? t అంటే ఎంత? 0. sin of 0 వినపడుతుందా? sin of 0 0. ఇది మొత్తం 0 అయిపోతే వెలాసిటీ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఎక్కడ 0 వచ్చింది చూడండి. ఏ లొకేషన్ దగ్గర 0 వచ్చింది? గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ. ఏ లొకేషన్ దగ్గర 0 వస్తుంది? లెట్ మీ డ్రా హియర్. ఇదే కదా, ఇదే కదా. ఈ టైం t 0 ఇక్కడ అన్నాను కదా. ఇక్కడ అన్నప్పుడు x వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? 0. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? 0నా కాదా? ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ 0 ఉంటుందా ఉండదా? వెలాసిటీ ఉంటే ఏమవ్వాలి? 0 కాకుండా వేరే వెలాసిటీ ఉంటే ఏమవ్వాలమ్మా? ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ 0. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాను నేను. చేస్తున్నాము. at t is equals to 0, డిస్ప్లేస్మెంట్ 0. అక్కడ వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది అన్నాం? 0. ఇప్పుడు వెలాసిటీ 0 కాకపోతే ఏమవ్వాలి? అది అక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర రాకూడదు కదా, అంతేనా? at a time t is equals to 0, at a time t is equals to 0, velocity is equals to 0. Second point, at t is equals to t by 4 quarter time, t by 4 దగ్గర ఏమొస్తుందమ్మా? వెలాసిటీ చేయగలుగుతారా? చెప్పండి. v at t by 4 is equals to, all right here, v at t by 4 is equals to, any answer? At time t is equals to 0, v ఎంత? Plus a, I think wrong, minus a omega. Very good. ప్రవళిక ఏతో పాటు పక్కన వాల్యూ ఒమేగా కూడా ఉంది కదమ్మా, పైన చెప్పిన వాళ్ళు. రిమెంబర్ దట్, రైట్? వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు. ఇంప్లైస్ v at t by 4 is equals to minus a omega sin of 2 pi by t. ఒమేగా అంటే 2 pi by t. t వాల్యూ ఎంత అనుకున్నాం? t by 4. cancels 2, t by 2, sin pi by 2, 90, sin 90 is 1. Therefore v at a time of t by 4 is equals to what? Minus a omega. t by 4 దగ్గర వెలాసిటీ ఎక్కడ ఉందమ్మా? మైనస్ ఏ ఒమేగా. వెరీ గుడ్. మీకు రైట్. మైనస్ ఏ ఒమేగా ఎక్కడ వచ్చింది ఇందు లోపల? లెట్ మీ షో యూ దట్. ఇందు లోపల మైనస్ ఏ ఒమేగా ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? v అనేది ఇక్కడ మైనస్ ఏ ఒమేగా ఉంది. ఈ పొజిషన్ దగ్గర మైనస్ అంటే మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ. when displacement is least, velocity is 0. when displacement is going to extreme position, velocity is becoming maximum. అంటే ఇక్కడ హై స్పీడ్ తో వెళ్తుందని అర్థం. అక్కడ మైనస్ అని ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది? గోయింగ్ ఇన్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, యాక్చువల్ మోషన్ కి బయట వెనుకకు వెళ్తుందని చెప్తుంది. ఆర్ యాక్సిలరేషన్ డైరెక్టెడ్ ఇన్ ద నెగటివ్ సైడ్. at a time t by 4, velocity is going to be v max. అంటే దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే this is v max position minus a omega. మరి అలాగే ఇంకో టైం తీసుకుంటే అమ్మా, మూడో టైం
at a time, this is second point, third point ఇది. At a time t is equals to ఎంత రాయాలి ఇప్పుడు t by 2. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు మీరు. v ఎంత వస్తుంది t by 2 దగ్గర? v ఎంత వస్తుంది t by 2 దగ్గర? 0. Very good, Madhu first answered. 0, 0, 0. Very good. Very good. You're getting this. You're getting this. Board arrangement done. Right. ఇలా పెడతాను. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకో ఫోర్త్ పాయింట్ చూడండి. ఫోర్త్ పాయింట్. At t is equals to 3t by 4. v 3t by 4 వాల్యూ ఎంత? ఏ పక్కన ఇంకోటి ఉంటది. వెరీ గుడ్. సుజాత అండ్ హర్షద్ సమీనా ప్లస్ ఏ అన్నారు. మీరు ఒమేగా మర్చిపోతున్నారు. ఒమేగా ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ ఏ అంటే మీరు ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టమ్మా. ఏ పక్కన ఒమేగా పెడితే మీరు వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు. మీరు ఏం తీసుకొచ్చి మీరు వెలాసిటీ ఈక్వేట్ చేశారు కదా, రైట్ కాదు అది. ఓకేనా శ్రీలత? మళ్ళీ ఒమేగా ప్లస్ ఒమేగా. వెరీ గుడ్. ప్లస్ ఏ ఒమేగా, ప్లస్ ఏ ఒమేగా. వెరీ గుడ్. ప్లస్ ఏ ఒమేగా. విషయం అర్థమవుతుంది కదా. మీరు ఒమేగా మర్చిపోతే ఏ ఒక్కటే మాట్లాడితే డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు. ఏ పక్కన ఒమేగా పెడితే వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఏతో పాటు ఒమేగా స్క్వేర్ పెడితే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు? ఏ ఒమేగా స్క్వేర్. ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? యాక్సిలరేషన్. సాహిల్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. హోప్ఫుల్లీ యు నో వాట్ ద పాయింట్స్. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఇండికేట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ maximum possible values. Plus or minus a omega indicates maximum or minimum values of velocity. Plus or minus a omega square indicates maximum minimum values of acceleration. Now fifth point is what? Fifth point is what? A at time t is equals to capital T. V at full time is equals to. Any answer please? Full time దగ్గర మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది కదమ్మా. ఒరిజినల్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ? మళ్ళీ 0. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ డ్రా చేయొచ్చా? Shall we put that graph now? I'm removing this. Values గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, నేను తీసేస్తాను అన్ని. ఓకేనా? Remember those values. Remember those values. We'll now put that graph. ఎట్లా డ్రా చేయాలమ్మా? Come back to this. చూడండి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? ఇదే కదా వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఆఫ్ వాట్? వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్. ఇలా డ్రా చేస్తాను. I forgot to put ink in the marker. తక్కువ లైట్ గా రాస్తుంది. అడ్జస్ట్. మళ్ళీ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ? టైం t is equals to 0. పైన ఏమొస్తుందమ్మా? పైన వాల్యూస్ పాజిటివ్ కాబట్టి పైన ప్లస్ ఏ ఒమేగా అంటాను. కింద వాల్యూస్ నెగిటివ్ కాబట్టి కింద మైనస్ ఏ ఒమేగా. ఇంతకుముందు ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ రాసాను. ఇక్కడ ఏ ఒమేగా ఖచ్చితంగా రాయాలి వెలాసిటీ రాస్తున్నప్పుడు. ఏ ఇప్పుడు ఎంత రాయాలి మనం ఇక్కడ? టైం పీరియడ్స్ రాయాలి. రావట్లేదు. అరే నాకు లైన్ లైట్ నేర్పించలేదు ఎవరు, అదే ప్రాబ్లం. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? దిస్ ఈస్ టీ. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫస్ట్ టైం ఏమొస్తుంది మా? t by 4, తర్వాత t by 2, తర్వాత 3t by 4, తర్వాత t. అంతే కదా? ఇప్పుడు చెప్పండి కర్వ్ ఎలా వస్తుంది? గుర్తుందా? ఇది t is equals to 0 కదా. At a time of t is equals to 0, v వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? If a time of t is equals to 0, v వాల్యూ ఎంత? ఆన్సర్ ప్లీజ్. అకార్డింగ్లీ ఐల్ పుట్ దట్. నేను ఇప్పుడు తీసేసాను కాబట్టి మీరు నాకు చెప్పాలి. 0. వెరీ గుడ్. అంటే ఎక్కడ 0? ఎక్కడ? ఈ గ్రాఫ్ లోపల 0 ఎక్కడమ్మా? దిస్ ఈస్ వాట్ 0. At a time of t is equal, I'll use red mark. At a time of t is equals to t by 2, how much is the value of velocity? t is equals to t by 2. t by 2 దగ్గర వెలాసిటీ వాల్యూ ఎంత? మైనస్ ఏ ఒమేగా అంటే ఇక్కడ పైన కింద అమ్మా? కిందికి వస్తుంది. ప్రవళిక మంచి ఫైర్ లో ఉంది. ప్రవళిక అన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తుంది. రైట్, ఫస్ట్ చెప్తుంది మళ్ళీ. వెరీ గుడ్. మైనస్ ఏ ఒమేగా. మైనస్ ఏ ఒమేగా. ఎట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ t is equals to t by 2. At a time of t is equals to Soumya 0. Good, good. Durga Prasad 0. Right, right, 0. At a time of t is equals to 3t by 4 plus a omega. At a time of t is equals to t 0 ఇంకా obviously కదా. ఇప్పుడు చూడండి కర్వ్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఒక వేవ్ ఫామ్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్
velocity time graph of a particle executing simple harmonic motion. This is the time graph of a particle executing simple harmonic motion. Time of a particle executing of particle velocity which is executing oscillatory motion. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇది దేనికి సంబంధించిన డిస్ప్లే వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్, దీని కరస్పాండింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ చెప్పగలుగుతారా? ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ, దీని కరస్పాండింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ చెప్పండి. దీని కరస్పాండింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ ఏంటి? ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్, ఇది వెలాసిటీ కదా, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది, ఇక్కడ టైం ఉంది, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, ఇక్కడ టైం ఉంది. దీనికి ఇఫ్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఇస్ లైక్ దిస్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్? ఇంతకుముందు వచ్చింది చూడండి, అదే ఇంతకుముందు ఏదైతే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మనం డ్రా చేసామో, at a time of t is equals to 0, 0, at a time of ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఇలా ఏమైనా వచ్చింది ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఎలా వచ్చిందమ్మా ఈక్వేషన్ కర్వ్? 0 maximum t/4, t/2 దగ్గర 0, మళ్ళీ మినిమం పైకి వెళ్ళదు ఇంకా ఇంత. These two are one and the same. ఒక పార్టికల్ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆసిలేటరీ మోషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కర్వ్ ఇలా ఉంటే దాని కరస్పాండింగ్ వెలాసిటీ కర్వ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం యాక్సిలరేషన్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు కావాలంటే, యూ కెన్ డ్రా దట్ ఫర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్సో. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, మీరు యాక్సిలరేషన్ మీరు డ్రా చేస్తారా నన్ను చేయమంటారా? యూ నౌ లెట్ మీ నో వెదర్ యూ పీపుల్ విల్ డ్రా ఫర్. చేస్తాం సార్ సౌమ్య, వెరీ గుడ్, విల్ డూ, వెరీ గుడ్. ఓకే, చేసేసి ఏం చేస్తారంటే నాకు పోస్ట్ చేయండి ఎక్కడన్నా, వి విల్ డ్రా. రైట్ రైట్, సింపుల్ థింగ్, యూ కెన్ వి విల్ డూ సార్, వెరీ గుడ్. చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు అంటే ఈ రోజు చేసి నాకు ఏదో టైం పంపించండి సాయంత్రం వరకు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ వాట్ ఐ హావ్ సెంట్ ఆల్సో. క్లియర్ గా ఉంటాయి, డీటెయిల్డ్ గా. నేను వాటిని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతే, ఓకేనా? సో something you learned, I suppose, I believe that you learned something in today's class. Yes or no? Will do sir. Yes Mahesh, shake day. Yes sir, yes sir, yes sir. Samina, Yadgiri, Sujata, Samya, Samina, yes sir. Okay, good. Yes sir. Sisira, yes sir. Seema Tabassum, yes sir, yes sir. Sahil, Lakshman Naik, yes sir. Okay, good. Right. Durga Prasad, Joshna. Okay. Now let's have some other discussions. Inka vere vishayalu cheppandi amma. I have already completed. Eppudu ete complete chesindi Arshad? What did you have completed? Graph? Arshad, what have you completed? Lunch tarvata chesta. Yes sir. Okay, good Arshad. Lunch and inga breakfast time aitunde. Lunch at 2 o'clock, 1:30, after 1:30. Urgently chai తాగాలి. I am a tea lover. Every 1 hour I need chai. Yeah, Mahesh Hegde. బూతులు మాట్లాడదు. హుమ్ అంటే హుమ్ అంటే బూతు తెలుసా? హగ్ మీ మోర్ అంట హమ్ అంటే, అందుకే అట్లా అనొద్దు ఎప్పుడు. యాదగిరి నవ్వుతున్నాడు, హెగ్డే నవ్వుతున్నాడు. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఈ షార్ట్ ఫామ్స్ జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాన్ని క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుంటాడు. ఎట్లా పడితే వాడకండి. Have anybody referred PDF notes of this chapter? ఇంకా కొంతమంది పాపం వేరే డిలీటెడ్ పోర్షన్ అడిగారు, ఇంకా పంపలేదమ్మా, పంపిస్తాను. I'll send that as, see, ఆన్లైన్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ. మనం టైం స్పెండ్ చేస్తాం కానీ ఆ టైం అంతా ప్రొడక్టివిటీ ఉండట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్. నథింగ్ సార్, టేక్ కేర్, సేఫ్, స్టే హోమ్. థ్యాంక్ యూ మహేష్, షూర్లీ విల్ డూ దట్, ఐమ్ డూయింగ్ దట్. విష్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉండొచ్చు కదమ్మా, మీకు టైం అవుతుందేమో, లేకపోతే నా దగ్గర టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే ఎట్లా? విల్ కంక్లూడ్ దిస్. ఎంతసేపు అయింది క్లాస్ ఇవాళ?
How much time it took? You can do one thing, you can post me personally in WhatsApp. ఒక్కొక్కరు గ్రూప్ లో పంపిస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది కానీ నేను అన్ని చూడలేను. You can send that replies. I mean, ఇప్పుడు పెట్టిన వాటికి 1 hour అయిందా? ఓకే ఓకే గుడ్ మోర్ దెన్ 1 hour. ఓకే 1 hour 8 minutes. గుడ్. మీకే తెలుస్తుంది 1 hour 8 minutes అని. But luckily what happened is no disturbances we had today. I'm happy for that. And I know how much I struggled to make this setup. ఇంకా సెటప్ లో ఉన్న ఒక డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే బోర్డు మొత్తము ఒకే దగ్గర చూపించలేకపోతున్నాం. I'll arrange that also. Right. Okay, you might be having your next class going on. What you people do is that complete that acceleration graph, put all the three at one place. Malli ante నేను ఓన్లీ అది ఒకటి కాదమ్మా, put all the three with proper explanation and post me as in homework. ఈ రోజు జరిగిన క్లాస్ లో ఏ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము, ఏమి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాము, ఎంత టైంకి ఎంత ఏమొచ్చింది అన్ని డీటెయిల్డ్ గా నేను ఎలా చెప్పాను మీరు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ, అంటే ఒక బుక్ లో నోట్స్ లాగా రాసేసి 3 గ్రాఫ్స్ నాకు పంపించండి. Draw the graphs of displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph for a particle execute. ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసిన అన్ని కూడా దేనికి పడితే దానికి కాదు, ఆసిలేటరీ మోషన్ కి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఏ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కి ఇది వస్తుందని అప్లికేబుల్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, మీ ఫ్యూచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సింపుల్ హార్మోనిక్స్ ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు తర్వాత ఎక్కడ ఎవరు చెప్పరు. రిమెంబర్ దిస్, nobody will teach you this basic aspects of SHM later in the future stage. ఇప్పుడు రాకపోతే మీకు ఫ్యూచర్ లో చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడే కష్టమైన నష్టమైన ఫోకస్ చేసి నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. పర్సనల్ గా కూడా నన్ను పింక్ చేయండి. ఐ కెన్ సార్ట్ అవుట్ యువర్ ఇష్యూస్ 1 to 1 ఆల్సో. మీరు నన్ను అడిగితే నేను చెప్తాకు రెడీగా ఉంటాను, మీరు అడగకుండా నేను చెప్పాలంటే చెప్పలేను. ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, యూ కెన్ నౌ one by one leave. ఐఎమ్ ఆల్సో లీవింగ్. Stay safe, stay healthy. Thank you. Good night. Shabba Khair. Bye.